तो आज पढ़ा किस पृथ्वी आउ सौरजगत। तो पृथ्वी सौरजगत पृथ्वी कहले कौन तापर सौरजगत कहले कौन फास्ट जानवा पृथ्वी कहले ताने कौन है पृथ्वी क्या कहुए सौरजगत क्या कहुए पृथ्वी कहले आमे जो बास करूँ आमे जो बास करूँ आमे बास करूँ कटी पृथ्वी बास करूँ कटी पृथ्वी रे ना से पृथ्वी को कि कहुए पृथ्वी को बासगृह बोली कहुए पृथ्वी को बासगृह बासगृह कहुए बासगृह कहुए पृथ्वी को बासगृह कहुए आम पृथ्वी बास करूँ केमती बची रही पृथ्वी आम पृथ्वी जल स्थल वायु पवन सब रही पृथ्वी आम बास कर पृथ्वी बुझीपारू तापर सौरजगत सौरजगत क्या कहुए सौरजगत हूँ आकाश जिते सब पृथ्वी माने ये जगह ग्रह सूर्य परी अनेक नक्षत्र पृथ्वी परी अनेक ग्रह और चंद्र परी अनेक उपग्रह थिबारु आमे ताकू किस कहूँ सौरजगत बोली कहूँ। तेबे एने जानवा ए पृथ्वी और सौरजगत विषय आम अधिका किसी जानवा ये कम आम जानी ना आम अधिका जानवा विषय तो षष्ठ क्लास यहाँ अच्छी पृथ्वी सौरजगत पृथ्वी कौन सौरजगत कौन पूरा डिटेल बुझेली तापर हूँ आमे पृथ्वी पृष्ठ में बास करूँ आमे कहीं बास करूँ पृथ्वी पृष्ठ में सकाळ आकाश में सूर्य उदय और संध्यार अस्त होबार देखुचु आमे सकाळ सूर्य उदय और संध्यार सूर्यास्त आमे देखुचु दिन बेले आम पृथ्वी सूर्य ठारू आलोक उत्ताप पाए राति सूर्य देखा जाती नहीं देखा जाती चंद्र राति देखा जाती खाली चंद्र आकाश में चंद्र आकार और उदय अस्त अवस्थिति प्रतिदिन बदलू थाए के दिन पूर्णिमा आसे पूर्णिमा 15 दिन चेंज हुए अमावास्या 15 दिन चेंज कमी जाए पूर्णिमा दिन संपूर्ण बड़ देखा जाए और अमावास्या दिन संपूर्ण देखा ही जाए ताकू कहुए पूर्णिमा और क्या कहुए अमावास्या। तो पूर्णिमा कौन जाना पूर्णिमा जो दिन चंद्र संपूर्ण गोलाकार देखा कहुए पूर्णिमा कि कहुए पूर्णिमा आ जो दिन चंद्र आदौ देखा ही जीवन किसी देखा ताकू कहुए अमावास्या ताकू कहुए अमावास्या बुझीपारू। चंद्र आकार बुद्धि पाई पूर्णिमा दिन संपूर्ण गोल देखा जाए यापर दिन को दिन ह्रास अमावास्या दिन आदौ देखा जाए जेटा मुझे कहली पूर्णिमा दिन संपूर्ण बड़ देखा जाए आ अमावास्या दिन मूल देखा जाए रातिर अंधार निर्मल आकाश को लक्ष्य कले मिंजी मिंजी करुवा अगणित आलोक बिंदु देखा जाए कि देखा जाए सब तारा छोट छोट तारा कथा ना से मुझे देखी जाओ से मध्य केतेक अधिक उज्जवल और केतेक उज्जवल कम जे मैंने पाखे आमर अच्छा तारका से बहुत उज्जवल और जो बहुत दूर दूर हजार हजार लक्ष लक्ष दूर किलोमीटर अच्छा से बहुत उज्जवल कम ना बहुत दूर देखा जाए भल भाव निरीक्षण कले केतेक आलोक बिंदु मिंजी मिंजी न करी चंद्र परी आलोक देउथा देखा जाए तुम्हें भावुव दिन बेले चंद्र आलोक और बिंदु गुड़िक देखा जाती ना कहीं कारण कहीं देखा तो सूर्यर किरणटा एत प्रखर जे जहाद्वारा आम आखि को ये तारा थान पृथ्वी पृष्ठ अलरेडी तारा थान आम दिन बेले भी देखिपर जे दिन पूरा सूर्य देखाजीवनी है पूरा से दिन आम तारा को देखिपर किंतु सूर्यर आलोक एत तीक्ष्ण जे आम गोटे मनीष हो तारा को देखिपर ना से आम किस करूँ दिन बेले तारा को देखिपारूँ है दिन बेले सूर्यर प्रखर जो यही उज्जवल पिंडगुल खाली आँखे देखा जाए ना आम जो माइक्रोस्कोप भी ना बड़ बड़ जंत्र बहुत बड़ बड़ जंत्र अच्छी जहाद्वारा आम देखिपार क्या ग्रह नक्षत्र सबको देखिपार महाकाश में देखा जाता सूर्य चंद्र समेत अनेक उज्जवल पिंड गुड़ी को नहीं महाजागतिक पिंड गठित सब गठित महाजागतिक पिंड सूर्य नक्षत्र एम को छाड़देले आउ जहाँ जहाँ रहा महाकाश में आउ बहुत जिन अच्छी ना महाकाश से सूर्य चंद्र को छाड़देले महाकाश जहाँ जहाँ अच्छी से कहुए महाजागतिक पिंड कि कहुए महाजागतिक पिंड केतेक महाजागतिक पिंड सूर्य ठारू ढेर बड़ उज्जवल जेते सब महाजागतिक पिंड अच्छा सूर्य ठारू बहुत बड़ बहुत आकार बड़ उज्जवल भी बहुत किंतु से बहुत दूर में अच्छा आमर निकटतम पृथ्वीर निकटतम नक्षत्र हूँ किए सूर्य सबुठारु दूर रे अनुजाई केते गुड़िए क्षुद्र और बृहत्तम देखा जाए से निजस्व आलोक उत्ताप रही मिंजी मिंजी करुवा यही उज्जवल पिंड को नक्षत्र बा तारका कहुए जे मैंने मिंजी मिंजी करतान दब 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 करतान से आकाश में से कि कहुए नक्षत्र बा तारका कहुए तारका तारा आम सूर्य एक नक्षत्र मुझे कहली सूर्यटा गोटे किस नक्षत्र सूर्य
ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର କିସ ନିକଟତମ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ। ପୃଥିବୀ ଯଦି ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିସ କରୁ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଦୂରତାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାପାଯାଏ, କେମିତି ମାପାଯାଏ? ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାପିପାରିବେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମାପନ୍ତି? ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ଏ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମପା ଯାଇପାରିବ। ଯଦି କିସ କରିବା, ଯଦି ଆଲୋକର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ 3,00,000 କିଲୋମିଟର, କେତେ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଏ ଆଲୋକର ପ୍ରତି ବେଗ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା, ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ କିରେ ଗତି କରେ? ସରଳରେଖାରେ ଏମିତି ଗତି କରେ। ଆଲୋକ କିରେ ଗତି କରେ? ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରେ ନା, ଏମିତି ପୁରା ସିଧା ଗତି କରିବ ଆଲୋକ। ଗୋଟେ ବାଙ୍କା ଯିବା ଦେଖାଇଛୁ? ବାଙ୍କା ଯିବନି, ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଏମିତି ଯିବ। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ? 365 ଦିନ ବା 366 ଦିନ, 365 ବା 366 ହେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଥାଏ ସେଦିନ କମିଯାଏ, ବଢ଼ିଯାଏ ହେଲା। ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଆଲୋକର ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆଲୋକ ଯେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରେ ତାକୁ କି କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକର ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ବର୍ଷ 3,00,000 ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 24 365 ଦିନ କିଲୋମିଟର, ଏତିକି ଗୁଣନ କଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆଲୋକ ବର୍ଷ। ବହୁତ ବାହାରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ତୁଳନା ବି କରିହେବନି। ତାପରେ ସେ କିସ କହିଲା? ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିସ କରୁ, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖାପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୂରରେ ବି ଥାନ୍ତି। କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଓ କେତେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଡିଜାଇନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। କି କୁହାଯାଏ? ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ କିସ? କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଏଇଟା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। କେମିତି ଥାଏ? ଦାର ଆକାର ଯେମିତି ସେମିତି ଥାଏ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ହେଲା। 7ଟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଏହା ଦେଇଦେଇଛି, ନାମ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଆକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଟି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ରକମ ଥିବ ହେଲା। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ? ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଆକାର କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ ବାଟି। ଏଥିରେ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କେତେଟା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଥାଏ? 7ଟି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମରିଚି। କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚି, ଏଇଟା ହେଉଛି 7ଟା ଏମାନଙ୍କର ନାମ। ପୁଲହ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। କିସ କହିଲା? ପୁଲହ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ କି କରେ? ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟେ ତାରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେଟା ବେଶୀ ଜଳି ଉଠେ, ସେ ତାରକାଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ତାରକାଟି କୁହାଯାଏ ଧ୍ରୁବ ତାରା। যেটা ବେଶୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କିସ? ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଧ୍ରୁବ ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ସବୁବେଳେ କି ଦିଗରେ ଥାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ନର୍ଥ, ସାଉଥ, ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, 4ଟା ଦିଗ। ସେ 4ଟା ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, 4ଟା ଦିଗକୁ ଆମେ କିସ କରିବା? ଜାଣିପାରିବା। ଧ୍ରୁବ ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଓ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାକୁ ମେରୁ ତାରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ରଖାଯାଏ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେରୁ ତାରକା। କେତେକ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ
ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। କେତେକ ମହାକାଶଜ୍ଞ ଯାହା ମହାକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମାନେ ତାରା ପରି ଯଦି ଦେଖା ବି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ମହାକାଶରେ ଥାଆନ୍ତି ତାରା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆଲୋକ ବି ନାହିଁ ଓ ଉତ୍ତାପ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଜଳି ବି ଉଠିବେନି। ତାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ଯେମିତି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ବି ନାହିଁ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର କିସ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେ କିସ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ରାତି ସମୟରେ। ଆମେ ଏମିତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କି ଲାଗେ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ କିସ ଆଲୋକିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଗ୍ରହ ବି ର ଆଲୋକ ବି ନାହିଁ ନା, ଯେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ବି ଆଲୋକ ନାହିଁ ହେଲା, ଉପଗ୍ରହ ବି ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଗୋଟେ କିସ ଉପଗ୍ରହଟା। ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସତ କଥା, ପୃଥିବୀର କିସ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଉପଗ୍ରହ ବି ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଯେଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରର ବି ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ସେ ଆମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦିଏ, ମାନେ ଏମିତି ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲା ଥା, ଏଇଟା ଥାଏ ପୃଥିବୀ, 3 ନମ୍ବରରେ ଥାଏ ଆମର ପୃଥିବୀ। ତ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ମାନେ କିସ କରେ, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ କିଏ ବୁଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏଇଠି ଅଛି ତ ଆମ ପୃଥିବୀ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ପୃଥିବୀ କିସ କରେ, ଏହା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରେ, ଏମିତି ଏମିତି ପରିକ୍ରମା କରେ। ତ ଏଠି ଥାଏ କିସ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର କିସ କରେ, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ, ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରେ। ତ କିସ କରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଏମିତି ଉଠି ଉଠି ଏଇଠି ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଏ କିସ କଲା, ଏଇଠି ଗଲା ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ହେଲା ମାନେ ଏ କିସ କଲା, ଇଏ ଆଲୋକ ଦେଲା କାହାକୁ, ମଝିରେ ଛେଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ନା, ତ ଇଏ ଆଲୋକ ଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ଚନ୍ଦ୍ର କିସ କଲା, ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକଟା ଛାଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିସ, ଆମେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଦେଖିକି କିସ ହେଉ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଲୋକ ଦେଉନି, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆଲୋକରେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ରାତିରେ ଆଲୋକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିଏ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରେ କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର କିସ କରେ, ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଛାଡ଼େ ହେଲା। ତାକୁ କି କୁହାଯାଏ, ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ତ ଆଲୋକ ନାହିଁ। କିଛି ଗ୍ରହ ଆମର 8ଟା ଗ୍ରହ ଅଛି, 8ଟା ଅଛି କିସ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଲେ ଏକାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥାଏ ବୁଧ, ତାପରେ ଥାଏ ଶୁକ୍ର, ତାପରେ ଥାଏ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ଥାଏ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ଏମିତି 8ଟା ଗ୍ରହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ତାର ନିଜର କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କେମିତି ବୁଲନ୍ତି, କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ, କେହି ତାର ବାଟରେ ଯିବନି, ସେ ତାର ବାଟରେ ଯିବନି, ଇଏ ତାର ବାଟରେ ଯିବନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଛି, ଏ ଥରେ ଏମିତି ବୁଲି ଆସିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ 365 ଦିନ, 365 days, ଏତିକି ଦିନ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷ ତ 366 ଦିନ, ଏତିକି ଦିନ ସେ ସମୟ ନେଇକି ବୁଲୁ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ଆମର ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀ କିସ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ। ଏହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଏହାର ଆଲୋକ ରହିଛି। ମହାକାଶରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି କିରଣଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖିବା, ସ୍ଥିର ଆଲୋକରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ପଡ଼ୁଥାଏ ବୋଲି। ତ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୌରଜଗତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା କିସ, ସୌରଜଗତ, କିସ।